السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہماری ایک نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے جس کا نام ہے تزکیہ نفس، آخر کیوں؟ اور اس میں ہم سیکھیں گے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یقیناً اسلام کی روشنی میں، جدید علم نفسیات کی روشنی میں، اور کہیں کہیں ہم یہ بھی جانیں گے کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تزکیہ بیسیکلی عربی زبان میں پاک کرنے کو کہتے ہیں، ٹو پیوریفائی اور ابھارنا اور نشو و نما دینا۔ انبیاء کرام جب لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے تو وہ لوگوں کی فکر کو، ان کے دلوں کو، ان کی زبانوں کو اور ان کے اعمال، ان کے اخلاق کو غلط چیزوں سے پاک صاف کرتے تھے اور ان کے اعمال اور اخلاق کو نشو و نما دے کر ان میں سے فاسد اور مخالف جسمانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی استعداد یا ایبیلٹی پیدا کرتے۔ یہی تزکیہ ہے جس سے گناہ دھل جاتے ہیں اور برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سورہ فتح میں ہمیں ملتا ہے، تاکہ وہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں۔ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورۃ الفرقان، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں مگر اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم خود کو بدلیں۔ In the other words, this is also called تزکیہ۔ اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی روح کو پاک کرتا ہے۔ یہی کامیابی قرآن نے بیان کی ہے، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی لڑائی ہماری اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ جو اسے جیت جائے وہ دنیا و آخرت دونوں کا فاتح ہے۔ جس نے اپنا دل صاف کر لیا اس پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں، اور یہی دل کی صفائی جو ہے وہ تزکیہ کہلاتی ہے۔ اس کے جتنے بھی لیسنز ہوں گے وہ کوئی خشک لیسنز نہیں ہوں گے، آپ کو لگے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، نہیں۔ پیاری بہنوں، پیاری طالبات، یہ زندگی بدلنے والا سفر ہے، لائف چینجنگ جرنی، دلوں کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا راستہ ملے گا ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہماری زندگی خوبصورت بن جائے، تو پہلا سٹیپ، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، وچ سٹیپ از دا فرسٹ؟ تزکیہ۔ تو پہلا قدم تزکیہ ہے۔ تزکیہ نفس میں ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس ساری جدوجہد کے بعد ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جسم کی بیماری پر تو فوراً دعا لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں تاکہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن دل کی جو بیماریاں ہیں جس میں غرور بھی آتا ہے، حسد بھی آتا ہے، غیبت بھی آتی ہے، کینہ بھی آتا ہے، کہ وہ جو باطنی چیزیں ہیں جو ہماری روح کو، ہمارے نفس کو متاثر کرتی ہیں، یہ ہم کب سنواریں گے؟ یہی کام تزکیہ کرتا ہے۔ یہ سیریز آپ کو دنیا سے دور نہیں لے کے جائے گی، بلکہ دنیا میں جینے کا اصل سلیقہ سکھائے گی، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے۔ آئیے اس سفر میں اپنے نفس کو آئینے میں دیکھیں اور اپنے آپ کو وہ بنائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان نفس کے شر سے بچے، اور نفس کے شر سے بچنے کی کوشش جب ہم کریں گے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
नफ्स के शर से बचने के लिए बेहतरीन दुआ सिखाई है, बहुत ही छोटी। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, सुनन अबी दाऊद। और हम अपने नफ्स की शरारतों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मजीद ये कि तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि नफ्स पर काबू पाने के लिए अल्लाह की मदद ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और दुआ भी हमें बहुत खूबसूरत मिलती है, जो तज़किया नफ्स के लिए नुसरत खुदाबंदी की तलब से मुताल्लिक है। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। सही मुस्लिम। ऐ अल्लाह, मुझे अपने हिस्से का तक़वा अता फरमा और मेरा तज़किया कर दे। तू ही मेरा बेहतरीन तज़किया करने वाला है और तू ही नफ्स का सरपरस्त और मालिक है। तो कुरान के मुताबिक तज़किया अख्तियार करने में खुद इंसान की अपनी भलाई और खुद उसका ज़ाती मफाद छुपा हुआ है। इस तज़किया के अमल में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर कर ही जन्नत की अब्दी और लाजवाल जिंदगी हासिल हो सकती, क्योंकि जन्नत पाक दिल प्योर लोगों के लिए है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हकीकत का इजहार कुछ यूं भी फरमाया है, वमन तज़क्का फइन्नमा यतज़क्का लिनफ्सिही व इलल्लाहिल मसीर। सूरह फातिहा। जो शख्स भी तज़किया यानी पाकीज़गी इख्तियार करता है, अपने ही नफ्स के लिए करता है और पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल यंग, उसने एक बात कही थी, साइंस कैन डीनेचर प्लूटोनियम बट कैन नॉट डीनेचर इविल इन द हार्ट ऑफ मैन। साइंस प्लूटोनियम को तो बदल सकती है, लेकिन इंसान के दिल में मौजूद बुराई को नहीं बदल सकती। यकीनन कार्ल यंग की ये बात सही है, क्योंकि इंसान के दिल में मौजूद बुराई को आज के साइंसी आलात, आज के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तज़किया के जरिए बदला जा सकता है। हम इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से सिर्फ एक वाकया जानेंगे आज, बाकी हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। हकीम लुकमान और उनके आका का किस्सा है ये। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अफ्रीका से था। कुरान में उनकी फरासत की तारीफ की गई है। अपनी जिंदगी के अव्वलीन दौर में लुकमान अलैहिस्सलाम एक गुलाम थे। उनका आका एक रहम दिल और समझदार शख्स। उसने अपने गुलाम में जहानत और फरासत को देख लिया। एक बार का जिक्र है, आका ने कहा हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को कि वो एक बकरी ज़िबा करें और उसके जिस्म का बदतरीन हिस्सा उनके सामने पेश। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने बकरी ज़िबा की और उसका दिल और जुबान लाकर अपने आका की खिदमत में पेश कर दिए। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के बकरी के जिस्म के बदतरीन हिस्सों के इंतखाब पर उनका आका मुस्कुराया और समझ गया कि लुकमान अलैहिस्सलाम इस इंतखाब के जरिए कोई बहुत गहरी हकीकत वाज़िया करना चाहते हैं। गो कि आका को असल माना अभी समझ नहीं आए थे। चंद रोज के बाद हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के आका ने उन्हें फिर बकरी ज़िबा करने का हुक्म दिया और कहा कि अब की बार बकरी के जिस्म के बेहतरीन हिस्से आका की खिदमत में पेश करें। लुकमान अलैहिस्सलाम ने बकरी ज़िबा की और बकरी का दिल और जुबान अपने आका के सामने पेश की, तो उनका आका हैरान रह गया। आका ने लुकमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि जुबान और दिल बेयक वक्त बकरी के जिस्म के बदतरीन और बेहतरीन हिस्से कैसे हो सकते? इसका जवाब परखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।